प्रोफैसर रणजीत धीर होरां नूं अज दे इस विषय उत्ते गलबात करन लई मुख वक्ता दे तौर ते सद्दा दिता सी जो उन्होंने प्रवान किया है। प्रोफैसर रणजीत धीर मोगा विच सरकारी कालेज दे विच प्रोफैसर रहे, अंग्रेजी पढ़ाउंदे रहे, उपरंत बाहर बरतानिया चले गए जिथे उन्होंने वक्खो वक्खरे थावां ते अपनी रोटी रोजी दे लई नौकरी तां कीती पर नाल नाल समाजिक ते सियासी कारजां दे विच भी अपने आप नूं लगाया और वड्डे और चौधे तक उन्होंने प्राप्त किए। मेयर के तौर पर भी उन्होंने अपने शहर दे विच भूमिका निभाई और साडे लई माण वाली गल है कि जिहड़ी पंजाबी लेखकां दी पहली कानफ्रेंस बरतानिया दे विच 1980 विच हुई सी ते मैनूं भी उस विच जाण दा सुभाग प्राप्त होया सी। उस संस्था दे ये प्रधान सन उत्थों दे बरतानिया दे लेखकां नूं नाल लैके इन्हां ने वो बरतानिया दे विच कानफ्रेंस करवाई सी। एक बहुत ही अच्छे लेखक जिन्हां दीयां 4 पुस्तकां हन। साउथ हाल दा सूरज उन्हां दी बड़ी चर्चित पुस्तक है। तो अज वो एक लेखक चिंतक विचारवान के तौर पर साडे इस मंच ते अपने विचार तुहाडे नाल साझे करनगे। प्रोफैसर रणजीत धीर जी सुबह ही है तो तुहानूं सारिआं नूं गुड मॉर्निंग ते सत श्री अकाल जी। बाकी पिछले 5-6 महीने तो तुहानूं पता दुनिया सारी घरां विच मतलब है कैद हुई बैठी है। बड़ी मानसिक घुटन है कि तुसीं ये जिहड़े सैमीनार या वैबीनार शुरू करके थोड़ी बहुती राहत दी है कि लोग हले भी संवाद रचा सकते हैं, लोग दूर बैठे लोगों नाल गलबात कर सकते हैं, बाहरली दुनिया नाल जुड़ सकते हैं। तो इस वास्ते तुहाडा नूरपुर साहब ते प्रविंदर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व सेहत संस्था बारे गल करन तो पहला क्योंकि अजकल चर्चा विच है, ना सिर्फ ये चर्चा विच है कि बहुत आलोचना हो रही है। इस तो पहला थोड़ा जिहा इहदे बारे जिहड़े ना तत्थ ने या इहदियां पिछलियां प्राप्तियां बारे में बहुत ही क्विकली आई लाइक टू आउटलाइन। वो है कि 1948 विच संस्था बनी, संयुक्त राष्ट्र दियां 15 जिहड़ियां ऑटोनोमस एग्जैक्टिव एजेंसीज ने उन्हां विच एक है। बाकी कई जिहड़ियां हैं तुसीं जानदे होवोगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सारियां यूएन दियां एजेंसीज ने ते WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उन्हां विचों एक ये संस्था है। इहदा बजट कई बिलियन 6-7 बिलियन पाउंड दा हुंदा है ते सारे देशां नूं उन्हां दे GDP ग्रॉस डोमैसटिक प्रोडक्ट के आधार उत्ते उन्हां तों जिहड़ा हैगा कंट्रीब्यूशन लिया जाता है। सब तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इहदे विच अमरीका का 15%, दूजा कंट्रीब्यूशन यूरोपियन यूनियन का 11% है। चीन की क्योंकि कोरोना के सिलसिले विच चर्चा है, वो भी दसना जरूरी है कि चीन का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1% तो भी घट 0.2% है, जिथे अमरीका $893 मिलियन दिते ने पिछले साल, चीन ने सिर्फ $57 मिलियन। बाकी इहदियां पिछलियां प्राप्तियां बहुत ने। दुनिया के गरीब देशों में दूजी संसार जंग मगरों जिवें एशिया, अफ्रीका, कैरेबियन ते दक्षिण अमेरिका के गरीब देशों में पोलियो, चेचक, हैजा, मलेरिया, इन्हां महामारियां बीमारियां नूं खत्म करने विच WHO ने बहुत ही शानदार भूमिका निभाई है। इस तो बगैर आम सेहत मसलियां बारे जागरूकता, औरतां दी लिंगिक सेहत, सैक्शुअल हेल्थ, अबॉर्शन और बच्चों की सेहत बारे इन्हां ने बहुत तकड़े अभियान कैंपेन चलाए ने जिहदा कि दुनिया में बड़ा फायदा होया। और इन्होंने गरीब मुल्कों के विच स्वच्छ पानी, साफ पानी का बहुत ही वधिया काम किया। खूह लवाए ने, पंप लवाए ने,
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘਰੋ ਘਰੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਚੱਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛੜ ਲਈ ਦੇਖਣੇ, ਬੜਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਸੀਜ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਐਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਲੀਡ ਦਿੰਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ, ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੀ। ਇਹਦੇ 194 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਭਲਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਫੁਰਤੀਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦਾ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਢਿੱਲ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਇਹ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 194 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਅਲੱਗ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਲੱਗ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਲੱਗ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ, ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 72 ਸਾਲ ਬਣੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੁਰਤੀਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਸਿਰ WHO ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਖਾਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ WHO ਨੂੰ ਵਕਤ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਸਿਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੱਛਮੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵੂਹਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ WHO ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਪਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੁਤਾਬਕ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਚੀਨ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। 23 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਔਰ 23 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਮਸਲਨ ਸਾਡੇ ਹੀਥਰੋ ਲੰਡਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਮੁਸਾਫਰ ਹੀਥਰੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 10 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਰਮ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਭਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਥੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਚੀਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੂਹਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੇਸ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਵੂਹਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਸੀਗਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਜਾਪਾਨ ਫੈਲ ਗਿਆ ਔਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਨਾਓ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣਾ, ਚੇਤਨ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਜ਼ਾ, ਚੇਚਕ, ਇਬੋਲਾ, ਏਡਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਮਯਾਬ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ, ਇਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਉਸਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਬਿਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕ ਹਤੈਸ਼ੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਸੈਕੂਲਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਤੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜੇ ਹਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੀ ਕਦਮ ਲਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਚੀਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ 1909 ਦਾ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਸੀ, ਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਹਲੇ ਫਲੂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚ ਭਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ
50 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, 5 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲੂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਕਲੀ। ਲੇਕਿਨ 1909 ਤੇ 2020 ਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। 100 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 11 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਮੈਡੀਸਨ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪ੍ਰਥਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੀਨ ਲਾਈਨ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਮਤਲਬ ਚੀਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਕੱਲੀ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਹਦਾ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 194 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਫੈਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਟੈਡਰੋਸ ਐਡਨੋਮ ਨੇ, ਉਹ ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਐਕਸ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਾਇਆ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਦਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ ਕਿ WHO ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਂਗੂ ਤਾਇਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਟਾਪੂ ਹੈ, ਚੀਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ, ਚੀਨ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਤਾਇਵਾਨ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਇਵਾਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼, ਟਾਪੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, WHO ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਚੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ, ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚੀਨ ਵਰਗੀ ਏਡੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਦਾਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਦਾਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸੀ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ WHO ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ WHO ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਚੀਨ ਔਰ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨਿਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਨੇਟੋ ਵੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਮਿਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ,
ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ WHO ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ WHO ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਟੋਨਮਸ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ WHO ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਕਮਾਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕਨੋਮੀ, ਇਟਸ ਅ ਕਲੋਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ WHO ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੇਚੀਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਲਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਵੀ WHO ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਧਾਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਧੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਠਾ, ਮਨਮੋਹਨ ਮਹੇੜੂ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ BC ਸਾਹਿਬ, ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ, ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਲਰੀਆ, ਗੁਰਚਰਨ ਨੂਰਪੁਰ ਜੀ, MP ਬਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਗੌਰਵ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਕਰਮ ਮੋਹਨ, ਡਾਕਟਰ S ਸ਼ੀਨਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਧੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਕਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਤੀ, ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੂ ਦੀ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਗੱਲ ਅੱਗੋਂ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਤੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਧੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ WHO ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ 1948 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, WHO ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੋਲੀਓ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਏ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 72 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਲੋਗਨਸ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖੋ, 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਲੋਗਨਸ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ WHO ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ WHO ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਲੋਗਨ ਸੀਗੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਪਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ WHO ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ।
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੀਨ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। WHO ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, 194 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ WHO ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ILO ਹੈ ਚਾਹੇ IMF ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਟੋਨੋਮਸ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਟੋਨੋਮਸ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀਆ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ WHO ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੱਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੁਕਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਲਈ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, WHO ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੰਤਵ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦਸੰਬਰ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ 1909 ਚ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਥੋਂ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ 2019, ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ WHO ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਾਈਮ ਸੀ 1948 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਚੀਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ 'ਚ, ਟਾਈਮਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ WHO ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਹਰ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੱਕ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦਾ। ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋਈ, ਸਲਾਈਵੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਲੇਟੈਸਟ ਖੋਜ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ WHO ਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਭ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਜਾਂ ਸਿੰਪਟਮ ਦੇਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਪਟਮ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ WHO ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੋਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਔਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਕਟ ਐਸੇ ਨੇ, ਕਈ ਪੱਖ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਸ ਸੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹਾਲੇ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ, ਹਾਲੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਆ।
ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਟੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਰਗੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਉਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਰਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਦੇਈਏ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਬਸ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ ਹੂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬਰੀਫਲੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮੰਤਵ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਕਿਹਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸੀ ਕੰਸੈਂਸਸ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸੀ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਆਊਗੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਕਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਹਰ ਲਿਬਰਲ ਮਾਈਂਡਡ ਪਰਸਨ ਹੂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਛੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਖਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ WHO ਕੋਲੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਚੇਚਕ ਨੂੰ ਰੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਰੂਸ ਨੂੰ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਐ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਹੈ ਪਹਿਲੂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਖਰੇਵੇਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਰਮ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਵੈਲਕਮ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਚਰਨ ਨੂਰਪੁਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਚਾਕੀ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਰਣਜੀਤ ਧੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ WHO ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ COVID-19 ਦੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਹ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ WHO ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਰਣਜੀਤ ਧੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰੋੜਾਂ ਬਲਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੌਤ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਮੰਨਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਧੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। ਮਨਮੋਹਨ ਮਹਿਰੂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਰਣਜੀਤ ਧੀਰ ਲਈ। ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਗੂੜ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਿਸਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ WHO ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਡਿਸਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ WHO ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਹੀ, ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ WHO ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੈਥ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਭਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਤਾ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲੂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਡਮ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਨਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਵੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਡਰਾਉਣ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਭਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਜੀ ਹੋਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਖੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, 2 ਮਹੀਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਉਹ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੀ ਹੈ,
ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੇਲੂਅਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਖੋਜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕੇ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕਿਆ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ WHO ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕੁਦਰਤ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਪੱਖੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ WHO ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ WHO ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਾਕੂਸਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਬਦਲਣੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡਾਕਟਰ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਉਹ ਕੋ ਗੱਲ ਔਰ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ WHO ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਸਰਟੈਨਿਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ WHO ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਥਿੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਸੈਡ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਟਰੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਚਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਯੂਸ਼ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਯੂਸ਼ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਰਟੀਕਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਦੇਸੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬੰਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਨ। ਸੋ ਬਹੁਤਾ ਦੁਖਦਾਈ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟਰੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਤਲਬ ਮਾਨਵ ਪੱਖੀ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਕੁਲਰੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ WHO ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ WHO ਦੀ ਜੋ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ WHO ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਧੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ,
ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਲਾਈ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਕੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ WHO ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੋਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਕੌਣ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ WHO, ਇਹ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਇਹਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਸ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਚ ਧੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦੇਵਤੀ ਦਾ, ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਟਅਪ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਖੋਜ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਛੋਟੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਾਮਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਨੂਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਫੈਲ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੀਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿਉਂ, ਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ SP ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਰੰਪ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ SP ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ SP ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਸਲਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, 2.5-3 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,
ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਮੋਹਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਔਰ ਆਟੋਨੋਮਸ, ਅੱਛਾ ਆਟੋਨੋਮਸ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਤੇ ਆਟੋਨੋਮਸ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 6 ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਹੌਸਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 50ਵੇਂ 60ਵੇਂ 70ਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦਹਾਕੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਕਿ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਲਾਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਰਨਲ ਲਾਸਰ ਤੇ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਟੀਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਕਰੇਜ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਨੌਨ ਅਲਾਈਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਦੋਂ ਔਰ ਇਜਿਪਟ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚ ਉਹ ਮੋਰਲ ਕਰੇਜ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਉਲੀਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ WHO ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਰਲ ਕਰੇਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਫਸੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਚੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਚੀਨ ਦਾ ਤਾਇਵਾਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰਵ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਦੱਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ WHO ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਉਹ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੰਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਈ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਜਸਟਿਸ ਹੈ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੋਰਟ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਜਸਟਿਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੜੇ ਹਿੰਮਤੀ ਔਰ ਬੜੇ ਬੋਲਡ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਦੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਨ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਤੱਥ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਚੀਨ ਦੇਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤਿਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ WHO ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇਸਲੈਸ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹਦੇ ਚ there is no vision, there is no moral courage। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਉੱਤੇ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਵਤਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਦੀ ਹੋਲ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਵੈਬਿਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਰਥਕ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆ। ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਰਿਹਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਮਨਿਸਟ ਮੰਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੀਮਤੀ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ।